ثبت የሆነ ሰው ዱዓ ውጤት ነው እኛ ግፍ ፈጽመን ዘንግተናል ረስነዋል ግፍ የተፈጸመበት የሆነ ሰው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለጠየቀ አላህን ስለለመነ አላህ ደግሞ አይዘነጋም የዛ ውጤት ነው አሁን እየተቋደስን ያለ ነው ብሎ መለሰ ይባላል يزيد بن الحكم يتبعه يقول ما هبت أحدا قط هيبة رجلا ظلمته إلى وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله يقول حسبي الله بيني وبينك عندما نقر ميتنا نكينا مياساس بين نقر يلا بلال لك عندن سو يبدلكم يهون سو يميوكل يهونا هنا بيقدر يهونا ميتنا نكينا مياساس بين نقر يلا بلال أني أوقال له من ما يتردات له ግፍ ፈጽሞበታለሁ ነገር ግን ረዳት እንደሌለው አውቃለሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይላል يقول حسبي الله بيني وبينك بيننا وانت መካከል አላህ በቂ ነው ብሎ ጉዳዩን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስጠጋ የሆነ መዝሉም እንደዚህ የሚያጨናንቀኝ ነገር የለም ይላል المظلمه وان كانت صغيره فان جزاءها كبير عند الله ولا بد من تحملها ودفعها اما حسنات أو تحمل سيئات قف يبزا بنسم تقاقلوچم يهونو ግዝፈት ያላቸው አላህ ዘንድ ከባድ የሆነ ዋጋ ያስከፍላል لا بد ወንጀል ተሸክመ ጀሃነም ውስጥ ተወራወራለህ ማለት ነው ይሄ አይቀር ከሁለት አንዱ ማለት ነው ከሁለት አንዱ አይቀር ነው نعم اذا من كانت عليه مظلمه لاخر فعليه ان يسرع بردها وداون مملسني ያለበት ተሳስተከ ሆነ ራስን አስተካክል فما هناك الا القصاص واداء الحقوق الى اهلها يوم القيامه ሲመጣ ከሞት በኋላ ምንም ይተበከ ነገር የለም قصاص ተመጣጣኝ የሆነ እርምጃ ብቻ ነው የሚወሰድብህ ማለት ነው حقوقዎችን መብቶችን ወደ ባለቤቶቻቸው ተገደህ ተመልሳለህና ማለት ነው كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة بلوان يوم القيامة سيمتا يذكي عالم فلسامي بمكسة بتئنت ببتوچن حقوقوچن وده بالبيتوچاچو تملس አላችሁ ብሏል መልእክተኛ አለይሂ አይ ቀሬ ነው ብሏል لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة يوم القيامة አይቀርልም ዛሬ ብትጨፍር እንደፈለክ ብትተፋ እንደፈለክ ብታሽቀራራ እንደፈለክ ብትፎክር بتفكس يوم القيامة الله سبحانه وتعالى فيت بمتوج تملسات الله ملزم إما من حسناتك وإما تتحمل سيئاتهم دون لي يسرط الونجل بل سره ونجل لبس سوت بسرط ونجل تشكمه جهنم تماقل الله مالتنا كوده راسن أسكاكل نوم نعم الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل الله ለግፈኞች ጊዜ ሰጣቸዋል ነገር ግን አያልፈው الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل ولكن بعد الامهال يكون اخذه شديدا ከጊዜ በኋላ ከያዘ ግን الله አያዙ ብርቱ የሆነ ጌታ ነውና فالظالم يملي له ويؤخره كثيرا وتمر عليه السنوات الطوال والظالم لم يصح من غفلته رجم جزء لا في جلال بزو عمتات حتى ربما يمر عليه نصف قرن ها مستامت راسه لا في جلال يزنقال الله كنا يزنقال الله يزنقال ربما مات وهو في ذمته يا قفو چانقاو لا يالا ليموتم يجلال كذلك الميراث قد يمر على عدم تقسيمه السنون الطوال አንድ ሰው ሲሞት ሰዎች እየተጨቃጨቁ ወይም ጉልበት ያላቸው ሰዎች ንብረቱ የሟች ንብረት መከፋፈል የለበትም ሰዎች መውረስ የለባቸውም እያሉ እያዘገዩ ረጅም ጊዜ ሊያልፍ ይችላል ጭቅጭቁስ ገብተው ማለት ነው ሴቶች አይታሞች نعم حقاቸውን ሳያገኙ የሚከለክሏቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ كذلك بعض النساء واليتامى من الورثة لم يروا حقهم ربما ماتوا محرومين منه ያባታቸው ንብረት ወይም የባሏን ንብረት ሳታገኝ እንደተከለከሉ ሊሞቱ ይችላሉ እነሱ መልሰው ማለት ነው ብዙ ዟሊሞች አሉ በብዙ መልክ ظلم ግፍ የሚፈጽሙ ሰዎች አሉ كذلك ما يحصل بين بعض الازواج المشتركين في المنازل او الاراضي او غير ذلك
ወይም ባልና ሚስት በሆነ ንብረት ላይ አንድ ሊሆኑ ይችላሉ አንድ ላይ ሊገዙ ይችላሉ ሴቶች ራሳቸው ንብረት ካለ ማለት ነው አዋጭተው አጋጅተው ሊገዙ ይችላሉ ከጊዜ በኋላ ባል ለራሱ ሊቆጣጠረው ይችላል የሚስቱን ንብረት ማለት ነው አይናም በብዙ መልክ ሰዎች ግፍ እየተፈጸመባቸው ይገኛሉ ሴቶች ይበድላሉ ወንዶች ይበድላሉ كذلك አንድ ሰው ሲሞት በህይወት ያሉ ሰዎች ገንዘቡን ለሚገባው አካል አያከፋፍሉም አይናም ይህ ሁሉ يوم القيامه አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ትከፍላታለህ ማለት ነው ሀያ የሚባል ነገር የለም በዲናችን በተለይ እዳዎች መከተብ እንዳለባቸው መጻፍ እንዳለባቸው ሸሪዓ አስቀምጧል ያ ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ጻፉ الله عز وجل ለምን ሲጻፍ نعم ብዙ መብቶች ይከበራሉ ብዙ መብቶች አይዘነጉም ብዙ መብቶች አይረሱም ማለት ነው ሰዎች ጭቅጭቅ ውስጥ አይገቡም ማለት ነው አይናም كذلك الشركاء المتصافين في البدايه المتخاصمين في النهايه በመጀመሪያ ተጋብተው نعم እየተጣጣሙ አንድ ላይ ሆነው ስራ መስራት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ከጊዜ በኋላ ደግሞ ጭቅጭቅና ንትርክ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው አይናም ከፊሉ ደካማ ሊሆን ይችላል አስተሳሰብ ያነጋገር ስልት ላይ ኖረው ይችላል ሌላኛው ቀውይ ሊሆን ይችላል ተጽዕኖ ያሳድርበታል ንብረቱን ይወስደዋል ይገፋል ማለት ነው لكنها لا تنسى عندما يعلم السر واخفى ድብቅና ሚስጥር የሆኑ ነገሮችን ጠንቅቆ ከሚያውቀው ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ሊደበቅ አይችልም ነው ይሁሉ አላህ عز وجل ብሏል ان الله يملي للظالم فاذا اخذه لم يفلته ብሏል የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ አላህ ለግፈኛ ለበደለኛ ጊዜ ይሰጣል 30 አመት ሙሉ ምንም ነገር ሳይደርስበት ሊያቆየው ይችላል አላህ 15 አመት ሊያቆየው ይችላል ነገር ግን አላህ ቢዘረጋ አይደለም ውጤቱን ይሰጣል في الدنيا وفي الاخره ማለት ነው ظلم في اي صوره من صوره حرام በየትኛው መልኩ ግፍ حرام በየትኛው መልኩ سواء بين الازواج በባልና በሚስት መካከል ሊሆን ይችላል او بين الشركاء في العقارات او الاراضي او في الميراث او في التجاره او في اي تعامل مع الناس سواء مع الاقوياء او الضعفاء فان ذلك كله محرم اي نعم በባልና በሚስት መካከል ሊሆን ይችላል ባንዲ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ መሬት እየገዙ ሊሸጡ ይችላሉ كذلك ቤት እየገዙ ሊሸጡ ይችላሉ በውርስ ሊሆን ይችላል በቲጃራ በንግድ ዓለም ሊሆን ይችላል በማንኛውም ተዓሙል ማንኛውም ማህበራዊ ኑሮ ማንኛውም መስተጋብር ላይ ሰዎች ሸሪካ ሆነው አንድ ላይ ሆነው ሊሰሩ ይችላሉ መካከል አቅዊያ ሊሆን ይችላል ጠንካራ ሊሆን ይችላል ضعفاء ደካማዎች ሊሆኑ ይችላሉ ሁሉም ظلم حرام አይፈቀድም يوم القيامه ጨለማ ሆኖ ነው ይመጣው ማለት ነው سبحان الله አላህን የማይፈሩ ሰዎች صار الحلال عنده ما وقع في يده እጁ ላይ አንድ ነገር ከገባ حلال አድርጎ ይገምተዋል ማለት ነው والحرام ما لم يقع في يده حرام ይባለው እሱ ውስጥ ያልገባ ነገር ነው حرام እጁ ላይ ከተቆጣጠረው بأي طريقه በማንኛውም መንገድ እንደ حلال አድርጎ የሚገምቱ ሰዎች አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala نعم ሊፈሩ የግድ ነው ማለት ነው نعم አንዳንዱ ስልጣን ይኖረዋል በስልጣኑ ሰዎችን ያስፈራራል ሰራተኛ ስራ ያሰራል نعم ጸጥበል ማግደሃለው እስር ቤት ይሏል ደሞዙን ሳይከፍለው ማለት ነው ያ ምስኪን እስር ቤት ከመበሰብስ ብሎ እሺ መርሐባ ብሎ ሐቁን ሳይዝ ተመልሶ ይሄዳል ማለት የቤት ሰራተኛ ልትሆን ትችላለች የቀን ሰራተኛ ሊሆን ይችላል ማንኛውም አላህን መፍራት ያለብህ ነው ظلم يوم القيامه በጣም ከባድ ነው ይሄን ሐሰናትን ሶላትን ዘካት ጾሙን ሐጁን ዑምራውን ቁርአን መቅራትን ማንኛውም ኸይራት ታስረክባቸዋለህ يوم القيامه ማለት ነው ይሄ ነው የምከፍለው ይሄ ደግሞ ካለቀበህ እነሱ የሰሩትን ወንጀል ተሸክመህ ወደ ጀሃነም ትጣላለህ ትወረወራለህ ነው ዙል በጣም ከባድ ነው ያ ጀማዓ سبحان الله الله عز وجل يوم القيامه የሚከራከርላቸው እሱ ነው ለመظلومዎች ማለት سيكون الله خصيمهم يوم القيامه ومن كان الله خصمه فقد هلك የሚከራከርላቸው አላህ ነው يوم القيامه ለመظلومዎች ማለት አላህ ጋር ደግሞ የሚከራከር ሰው نعم ስኬታማ ሊሆን አይችልም سبحان الله اي نعم ይሄ ዛሊም የሆነ ሰው ዛሬ የሚያካብተው የሚሰበስበው ንብረት ሁሉ ነገ ትቶት ይሄዳል ለዋሪሶች አስረክቦት ይሄዳል ይሞታል ሱብሃንአላህ ዋሪሶች ከዛ በኋላ ተፈለጉ ጫወቱበታል ና hatta لا يذكرونه
لا ያስታውሱት እንኳን ይችላል በተለይ ዱንያ ላይ ያለ ግፍ የሚፈጽምባቸው ከሆኑ ዋሪሶች እንኳን ተገላገልን ይላሉ ንብረቱን ይከፋፈሉታል ከሞተ በኋላ ላይ ያስታውሱት እንኳን ይችላል ማለት ነው ሱብሃንአላህ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንደተናገሩ ዱንያ ላይ በግፍ በተለያየ በደል የምትሰበስበው የሆነ ንብረት ወይም በተለያየ መልኩ ግፍ የምትፈጽም ሁሉ የውመል ቂያማ ሙፍሊስ ማለት ማን ነው ብለው መልእክተኛው ሲጠይቁ ሱሐባዎች መልስ መለሱ أتدرون من المفلس እንደው ድሃ ማለት ማን እንደሆነ ታውቃላችሁና አሏቸው قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع እኛ መካከላችን ድሃ ነው ብለን የምንገምተው የምናስበው ሰው የቤት ዕቃ የሌለው መኖሪያ የሌለው ገንዘብ የሌለው መጓጓዣ የሌለው ይሄ ነው በሬት የሌለው ምሳሌ እርሻ ቦታ ሊሆን ይችላል የንግድ ቦታ የሌለው نعم ድሃ ማለት ይሄ ነው መካከላችን አሉ لا መልእክተኛ አይደለም አሉ ان المفلس من امتي እኔ ኡማውስ ድሃ ብሎ ማለት በየት يوم القيامه يوم የቂያማ ቀን የሚመጣ ነው ቢሶላት ሶላትን ይዘው ይመጣል ዱንያ ላይ ሶላት ሰግዷል አላህ በሚፈልገው መልኩ ማለት ነው ጾም ጾሟል ጾምን ይዘው ይመጣል ዘካ ግን وياتي قرشተ መሃላ አንዱን ሰልቦታል ዱንያ ላይ ወቀደፈ هذا ይሄኛውን ደግሞ በዝሙት ተችቶታል ሌላኛውን ወአከለ ማለ هذا የዛኛውን ንብረት ያለ አግባብ በልቷል ወሰፈከ ደም هذا የሌላውን ደግሞ ደሙን ያለ አግባብ አፍሷል ሱብሃንአላህ ወضرب هذا ይሄኛውን ደግሞ ደብድቦታል አያችሁ ከሳሾቹ ብዛታቸው ማለት ሱብሃንአላህ አንዱን ትሰድባለህ ሌላኛውን በዝሙት ተቸዋለህ ሌላኛውን ደሙን ታፈሳለህ ሌላኛውን ትደበድበዋለህ ሌላኛውን ገንዘቡን ያለ አግባብ በልተህበታል ዘርፈሃል ማለት ነው ያን ድሃ ማለት ይሄ ነው አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላም ዱንያ ላይ ግን አላህን ተገዝተሃል በብቸኝነት አላህን በብቸኝነት በሙታባዓ በኢኽላስና በሙታባዓ ሰርተሃል ዒባዳ ሰርተሃል ግን يعطى هذا من حسناته አንደኛው የደበደብከው ካንተ ሐሰና ይከፈላል ካንተ ሶላት ካንተ ዘካ ካንተ ሐጅ ከተለያየ ዒባዳ ተነስቶ ይሰጠዋል ማለት ነው وهذا من حسناته ሌላኛው ደግሞ ገንዘቡን ያለ አግባብ የወሰድክበት የሰደብከው የደበደብከው እንዲሁ ከሐሰናህ ተነስቶ ይሰጠዋል فإن فنيت حسناته ይሄ መልካም ስራ ለሰዎች ደበደልካቸው ሰዎች ተከፋፍሎ ሲሰጥ ካለቀ قبل أن يقضى ما عليه بس لا يلبت إدا سايكفل ካለቀ أخذ من خطاياهم የመظلሞቹ ግፍ የተፈጸመባቸው ሰዎች ወንጀል ተይዞ نعم فطرحت عليه እሱ ላይ ይጣላል ይሸከማል ማለት ነው ሱብሃንአላህ አየው ይሄ መظلም ግፍ የፈጸመበት ሰው ዝሙ ሰርቷል ምሳሌ አስካሪ መጠጣቷል ሰዎችን ያላግባብ አምቷል ይሄን ተሸክመ አንተ ጀሃነም ውስጥ ወረወራለህ ማለት ነው لا اله الا الله ክብደት ነው ያችሁት በጣም ከባድ ነው ثم طرح في النار እሳቱ ሲጣላል ብለዋል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም اخرجه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه በጣም ከባድ ነው ቀለል ተደርጎ የሚታይ ነገር አይደለም ظلم በየትኛው መልኩ ቤተሰቡም ውስጥ ይሁን ጓደኞች ባልደረባዎች ማንኛው በንግድ ዓለም በትምህርት ቤትም ይሁን በመስሪያ ቤት በየትኛው መልኩ ግፍ አይፈጸም አይቻልም መዘዙ በጣም ከባድ ነው يوم القيامه سبحان الله ተሸክመህ ትመጣታለህ ይሄን በደል ሁሉ ተሸክመህ سبحان الله ድምጾች ጸጥረጭ በሚሉበት يوم القيامه ተራራዎች እንደ አመድ በሚተኑበት ጊዜ تدك الارض فيه دكا مريت عمل بمتهونበት እለት نعم يوم مخيف مهيب وانت فيه بدون ظلم አሁን ወንጀል የሌላቸው ሰዎች በጣም በሚጨነቁበት እለት በሚፈሩበት እለት አንተ ግን የሰዎችን ግፍ ظلم ተሸክመህ ትመጣለህ እንደሃለ ውርደት በፍጹም አይኖርም ማለት ከባድ ውርደት ነውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንፍራ የበደልናቸው ሰዎች ካሉ እንመልስ አፉ እንጠይቃቸው ሞት ከመምጣቱ በፊት أقول ما تسمعون استغفر الله العظيم وأتوب إليه استغفروه إنه كان توابا رحيما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الهداة المهتدين
وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى وأحسنوا فإن الله يحب المحسنين، وكفى بمحبته ثوابا، فمن أحبه الله فقد وصل، ثم اجتنبوا الظلم فإن الله لا يحب الظالمين، ومن أبغضه الله فلا محب له، ومن أهانه فلا مكرم له، وكفى ببغضه عقابا وبإهانته عذابا. يا الله ባሪያዎች ሆይ الله በጎዋዮችን ይወዳቸዋል። በጎዋል الله عز وجل يحب المحسنين መልካም ስራ የሚሰሩ በጎ ስራ የሚሰሩ الله ይወዳቸዋል። ዛሊሞችን الله ይጠላቸዋል። اجتنبوا الظلم ግፍን ራቁ فإن الله لا يحب الظالمين الله ግፈኞችን አይወዳቸውም። أي نعم، الظلم بشتى صوره محرم في كتاب الله المبين وفي هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ظلم قف بالقرآن ارمي يتدرجنه، بنبي السنة ارمي يتدرجنه. الله عز وجل نفى عن نفسه الظلم، فقد قال تعالى: وما أنا بظلام للعبيد. إني باروتشيني مبدل إلى الله عز وجل. وما أنا بظلام للعبيد، باروتشينا لبدل يا الله سبحانه وتعالى. وكذلك وما الله يريد ظلما للعالمين، الله علامات أي بدل عالم الله أي بدل. كذلك في الحديث القدس ذكر أنه حرم على نفسه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم. حديث القدس الله عز وجل يتناقر النبي عليه الصلاة والسلام سنناقر من الله عز وجل: باروتش هوي إني حرمت الظلم على نفسي، كفن بدل إني براسي لي إرما أدرك يالله إلى الله عز وجل وجعلته بينكم محرما، ومكاكلاتهم إرما أدرك يالله إلى الله. أهم بالنا بزمن سويش رسبرساتشو ጨፋጨፋሉ፣ አንዱ አንዱን ይተቸዋል፣ አንዱ አንዱን ያብጠለጥለዋል፣ ባንደበቱ በጽሁፍ በተለያየ መልኩ ማለት ነው። አላህ ዙልምን እርም አድርጓል። ትጠየቅበታለህ። ዙልምን አትዳፈር። ሸሪዓ ባዘዘ መልኩ አላህ በፈቀደልህ መልኩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በፈቀደልህ መልኩ በፈቀዱት መልክ ብቻ ነው መብትን ማስከበር ያለብህ፣ መብትን መጠበቅ ያለብህ። አሊያ ዙልም በየትኛው መልኩ አይፈቀድም። እኔ በራሴ ላይ እርም አድርጌያለሁና በእናንተም ላይ እርም አድርጌዋለሁ። فلا تظالموا አትበዳደሉ ይላል። አንዱ አንዱን ሲያጠቃው ሱብሃንአላህ በድግምት ሊያጠቃው ይችላል። በተለያየ መልኩ እንዲወድቅ ብቻ ያደርጋል። ሱብሃንአላህ እንዲዋረድ፣ ሱብሃንአላህ ህይወቱ እንዲጨልምበት ያደርጋል። የዙልም አይነቶች በጣም በርካታዎች ናቸው። አላህን ፍራ። ኃያሉ ጌታ አላሁ ዐዘ ወጀል ጊዜ ሊሰጥ ይችላል፣ ነገር ግን አላህ አይተውም አያልፍም ነው። አላህ ጊዜውን ጠብቆ ዋጋህን ይከፍልሃል። አይናም ግማሹ ቤተሰብ ጋር ያለን ዝምድና ይቆርጣል። يقطع الرحيم ويمنع الواجبات عن أمه وأبيه وزوجته وابنه وابنته وأخيه. سبحان الله. بسبب النبات لا يلممت يقارطال. ሴት ልጁ ላይ ወንድ ልጁ ከባለቤቱ ከእህቱ ካክስቱ ይሄን ሁሉ ያቆርሰዋል። ሸሪዓ ያዘዘው ነገር በየትኛው መልኩ ሸሪዓ በፈቀደው መልኩ የምታቋርጠው ዝም ብለህ በራስ ጊዜ የምታቋርጠው ነገር አይደለም። አንዳንዱ ለወንድ ልጁ የፈለገውን እንዳገባ ይፈቅድለታል። يسمح لابنه بالزواج ከየትኛው ቦታ እንዳገባ ይፈቅድለታል። ولكن لا يسمح لابنته ለሴት ልጅ ግን بالزواج لا ይሄ ቦታ አይመቸንም፣ እኛን አይመጥንም፣ አይቻልም፣ ደሃ ነው፣ ሀብት የለው ይከለክላታል። ምስኪን ማለት ነው። ظلم ነው፣ والله ظلم ነው። ሸሪዓ ያስቀመጠው አለ። ባል መሆን ያለበት ምን አይነት ሰው ነው? ሸሪዓ ያስቀምጧል። ሚስት መሆን ያለባት ምንድነው? ሸሪዓ ያስቀምጧል። በዛ መልክ ሰዎች እንዲገናኙ ነው የሚደረገው እንጂ መሰናክል መሆን የለበትም። ሴት ልጅ ላይ ግፍ አትፈጽም። ከዛም ያለ ትዳር የሚኖሩ ሴቶች ይበዛሉ፣ ወንጀል ይስፋፋል።